नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर व्यक्ति तक बेहतर और किफायती सेहत सहूलतां पहुँचाउण लई सरकार निरंतर यतनशील है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन तो भारतीयों की सुरक्षित वापसी लई 2 विशेष उड़ानां चलाईਆਂ। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल वालों पंजाबियों की वतन वापसी के ढुकवें प्रबंधों लई विदेश मंत्रालय को अपील। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में हल्के तो दरमियाना मींह। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर व्यक्ति तक बेहतर और किफायती सेहत सहूलतां पहुँचाउण लई सरकार निरंतर यतनशील है। केंद्रीय बजट ते सेहत मंत्रालय के एक वैबीनार नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि असीं हुनरमंद सेहत प्रोफैशनल्स तैयार करन दी दिशा विच भी काम कर रहे हां। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख सेहत और वैलनेस केंद्रां दा निर्माण तेज़ी नाल अगे वध रहा है। बजट का जिक्र करदिआं उन्होंने कहा कि इस विच मानसिक सेहत संभाल की सहूलत भी जोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में सेहत संभाल प्रणाली में सुधार और तब्दीली नूं हल्लाशेरी दी गई है और आयुष जही रवायती भारतीय चिकित्सा में खोज नूं भी उत्साहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में दुनिया आयुष की भूमिका नूं मान रही है, जिसके सीटे वजों विश्व सेहत संगठन भारत में अपना रवायती औषधि केंद्र शुरू करन जा रहा है। महामारी दौरान सेहत सहूलतां विच तकनोलॉजी की वरतों बारे गल करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविन के माध्यम नाल साडी डिजिटल तकनोलॉजी का लोहा सारी दुनिया ने मन्निया है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सब तो वड्डे टीकाकरण अभियान नूं सफलतापूर्वक चलाउण ते सारिआं नूं वधाई दित्ती। साथियों, प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से अधिक 85,000 से ज्यादा सेंटर्स रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। भारत सरकार वालों यूक्रेन में फसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी लई हवाई उड़ानां चलाईਆਂ जा रही ने। यूक्रेन तो जमीनी सरहद राहीं रोमानिया और हंगरी में दाखिल होए भारतीय नागरिकों को लियाउण लई एयर इंडिया दीआं 2 विशेष उड़ानां का प्रबंध किया गया है। रूसी हमले कारण यूक्रेन के एयर स्पेस नूं सिफल उड़ानां लई बंद किया गया है। विदेश मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक इन्हां उड़ानां का सारा खर्च सरकार वालों किया जाएगा। मंत्रालय मुताबक पश्चिमी यूक्रेन के लवीव और चरनिवसी शहरों में कैंप दफ्तर बनाए गए हैं, जो कि भारतीय नागरिकों नाल लगातार तालमेल बना रहे हैं। कैंप दफ्तरों में अधिकारियों वालों भारतीय नागरिकों की यूक्रेन तो निकासी लई सहायता की जा रही है। सूत्रों मुताबक जमीनी सरहद के जरिए निकासी लई भारतीय विद्यार्थियों का पहला बैच रोमानिया की सरहद लई रवाना कर दिता गया है। इस तो इलावा भारतीयों को वापस वतन लियाउण लई बदलवें प्रबंध किए जा रहे हैं। हंगरी में भारतीय दूतघर वालों एक टीम यूक्रेन नाल लगदी सरहद जो नहीं लई रवाना की गई है, तां जो भारतीयों की निकासी में सहायता की जा सके। विदेश मंत्रालय वालों पोलैंड, स्लोवाक गणराज और रोमानिया दीआं जमीनी सरहदां ते दूतघरां दीआं टीमां तैनात कीतियां ने। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन विचले भारतीय नागरिकों को इन्हां टीमां नाल संपर्क करने की सलाह दी है, जिन्हां दे संपर्क नंबर मंत्रालय की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को यूक्रेन में फसे पंजाबियों को सुरक्षित वतन वापस लियाउण लई जरूरी प्रबंध करने की अपील की है। विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फसे विद्यार्थियों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लैके परिवारों में चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को रिहाइश और होर कई तरह दी समस्यावां का सामना करना पै रहा है। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय को कोशिशां होर तेज़ करने की अपील की है। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी भारतीयों की सुरक्षित वापसी लई विदेश मंत्रालय को ढुकवें कदम चुकने की अपील की है। हरसिमरत कौर बादल ने यूक्रेन के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ पढ़ते पंजाब के 33 विद्यार्थियों की सूची मंत्रालय नाल सांझी की।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 177 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 28,29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 98.52% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,21,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 99,90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,91,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੀਮ ਤਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੈਲਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਗਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ 22 ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਕ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10.2, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8.6, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਰਮਿਆਨ 3 T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 62 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ 191 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰਾਬਾਈ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।